nice to hear about your achievements, your career growth. Thank you, ma'am. I'm very happy to see you again to interact Thank with you. our students. So final year students, they'll be having lot of aspirations, ambitions, dreams in their mind about their own path, their career. Some are already placed and waiting for the day to join in the respective companies. Some are yet to be placed. Some have got the interest for their higher studies, and few of them, they don't know what to do. So as such, I think in almost all batches, so this will be the temperament of the students. So anyway, so in few more days, a few more years, so all of you will have a good career growth and career path about your own ways. So each one of you will find your own ways. So nobody will waste your time. So with this few points, so I'm very happy to have this session on the day one of our starting day of the event semester. So today onwards, we are starting the event semester. So usually this will start towards the end of December or so. So we are actually, due to the pandemic situation, so last month fully we were having the semester examinations. Still few more days. I think up to the 4th of February, there will be some exams, arrear exams scheduled. So this is the current academic situation now. So from today onwards, we are starting the bridge course. So today we are having the first session of this bridge course, especially with our interactions with our alumni. So you can interact with him and you can just hear whatever he is going to present here. I am happy to invite all our staff members, especially those who are handling for final years. And I am also going to handle a subject this time for the 8th semester. So I'm very happy about it. So please, all of you have a goal. So that is my honest suggestion. So have your goals and take all possible steps to move towards your goals. So with these few wishes, I request our staff to introduce Muthuswamy to everybody. So thank you, Ramesh sir, for giving me this opportunity. Thank you very much, ma'am, for a wonderful initiation for the current semester in the academic year 2020-21. So it's going to be one of the progress because we came out from certain difficulty situations. So we are expecting in the V curve movement from the pandemic to the present day one itself, ma'am. Thank you very much, ma'am. Before going to initiate the session, good morning to all. It's my pleasure on behalf of our SRM Mullim Engineering College Management, Principal, Vice Principal, Head of the Department, our Ma'am Dr. Kamala James, faculty, staff and students. It's a happy moment to welcome Mr. Muthuswamy Venkatraman. He is currently working as an embedded system validation engineer at Qualcomm, San Diego, California. So before going to start the session, I would like to introduce our guest and one of our student as well as alumni and well-wisher to our present students as well as Mr. Muthuswamy Venkatraman received his BE Electronics and Communication Engineering from Vallim Engineering College 2010 to 24 and received his master degree in music technology from New York University, United States in the year of 2014 and 18 respectively for his undergraduation as well as post-graduation. He is currently working as embedded system validation engineer at Qualcomm, San Diego, California. He also worked in Tata Consultancy Services and has undertaken various freelance consulting jobs. During his tenure at TCS,
He voted internally as the to-go person for completing project milestones on time and for mentoring new employees by creating interactive WBT. He is an active learner and an audiophile, a person who takes life as it is challenges him. Even I can one of the witness his graduation to till now. So thank you one and all. Now I would like to hand over the session to our Mr. Muthuswamy Venkatraman towards the motivational talk on career design, set as well as reset. So dear students, it's one of the interactive session. So whatever the query, you may not keep in your mind or in our near to the throat. You may interact with our Mr. Muthu. Then you will get lot of inputs also. So thank you very much. So now I would like to hand over the session to Mr. Muthu. Now I can unshare my screen. Mr. Muthu will share the screen. Thank you. Yes. Yes. Thank you. I hope it's visible now. Yes, visible exactly. You can Thank go ahead, you. Mr. Muthu. Thank you one and all for being present in this session. I understand that it's somewhat of an extracurricular at the moment because we are going through a lot of at the moment. Yeah, I understand. But thank you all again for being present. So, sir, one request. Can I switch between languages? That's your Tamil and choice. English. Yes, your wish, because then only they will recall and think themselves in own language. It's your choice. Okay. Go ahead, please. Sure. So I'm comfortable with Tamil and English both. So any of you have any trouble understanding, please stop me then and there and ask those questions if you have any on your mind. So starting now, நான் தமிழ் மாறுறேன். Hope it's okay with you guys. என்னோட லைஃப் ஜேர்னி வந்துட்டு கொஞ்சம் வியர்டா இருக்கும் கேட்கறதுக்கு, கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாவும் இருக்கலாம், வாய்ப்பு இருக்கு. Because I did my bachelor's in electronics, master's in music technology, and I'm working again in electronics field. இது கொஞ்சம் நிறைய பேருக்கு it may feel they may feel it's bizarre, but எனக்கு இது வந்துட்டு it was one challenge after another. அந்த மாதிரி தான் நான் எடுத்துட்டு போனேன். So that is what I'm going to present now from what I went through and what are the lessons that I've learned through my journey. And உங்களுக்கும் இது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் because most of you are right now ஒரு maybe like you'd be thinking what to do next, or உங்களுக்கு ஜாப் கிடைச்சிருக்கலாம், கிடைச்ச ஜாப்ல எப்படி நம்ம வந்துட்டு ஷைன் பண்ணலாம், இல்ல எந்த மாதிரி இருக்கும் என்ன மாதிரி இருக்காதுங்கிறது தெரியாது most of the people. So I'll be just explaining the basics, whatever that it is, அந்த மாதிரி ஒரு as it is formatல I'll represent. So then again, எல்லாருக்கும் வணக்கம் மறுபடியும். So life in undergrad, in like we had so much of fun. நாங்க undergradல இருந்த போது இப்போ rules might have changed and எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் இன்னும் பெட்டரா இருக்கலாம் இல்ல worse இருக்கலாம். I don't know about that, but this is the time to have fun. உங்களால எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு மெமரிஸ் சேர்த்து வச்சுக்கோங்க, or else you won't be able to relive anything from your. அதாவது எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர்ஸ்லயும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம், ஏதாவது முடிஞ்ச அளவுக்கு. Then since you are in final year, I wouldn't address too much on that. அது சாரி சார், இந்த மாதிரி ஏதாவது சொன்னா தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க. But No problem. people are Go ahead. people are really in need of something. ஏன்னா இப்போ பேண்டமிக்ல யாராலையும் வெளில போக முடியல, எனக்கே கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கு வெளில போக முடியாம. ஸோ ஐ கெஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அதை விட இன்னும் போரா இருக்கும். ஸோ யா, முடிஞ்ச வரைக்கும் வெளில போயிட்டு வாங்க எங்கேயாச்சும், லைக் கோ ஃபார் அ ட்ரெக், கோ ஃபார் ஸ்போர்ட்ஸ், ஏதாவது ஒன்று. ஆனால் பி கேர்ஃபுல் எங்கே போகிறதா இருந்தாலும். ரிஃபைல் அண்ட் லேர்ன். என்ன படித்தாலும் அதை வந்துட்டு தெளிவாக படிங்க. டோன்ட் ஜஸ்ட் லேர்ன் இட் ஃபார் த சேக் ஆஃப் இட், லேர்ன் இட் ஃபார் த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் இட், ஆர்
learn like how it would be useful in your future. இது எல்லாரும் சொல்ல மாட்டாங்க. So learn whatever that comes to you, but learn it so that you can use it somewhere. அந்த மாதிரி படிக்க ஆரம்பிக்கணும் இனிமேல இருந்து. ஸோ இது வரைக்கும் நீங்க எப்படி படிச்சீங்கங்கிறது எனக்கு தெரியல. ஸோ இன் கேஸ் இஃப் someone has any questions in the pointல like let me know. I guess no questions. தயவு செஞ்சு ஏதாவது கொஸ்டின்லாம் கேளுங்க. Then have some adventure. எங்கேயாச்சும் ட்ரெக்கிங் போற மாதிரி ஏதாவது ஐடியா இருந்ததுன்னா ட்ரெக்கிங் போங்க. இல்ல ஒரு லாங் டிரைவ் போகணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா லாங் டிரைவ் போங்க. whichever suits you. அது யாருக்கு எப்படிங்கிறது பொறுத்து choose your adventure and go for it. ஏன்னா this is the right time to go for all those things. ஏன்னா இப்போதான் அந்த அஜிலிட்டி எல்லாமே இருக்கும். திங்க் அபவுட் நீங்க எப்போ 35க்கு மேல எப்படி இருப்பீங்கன்னு எல்லாரும் நினைக்கலாம். நான் இப்படி இருப்பேன், நான் ஃபிட்டா தான் இருப்பேன் அப்படிங்கிற மாதிரி. பட் ட்ரஸ்ட் மீ, ஒர்க்னு வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு அந்த ஃபிட்னஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அடி வாங்குவோம் அங்கங்க. ஸோ பி கேர்ஃபுல் அண்ட் ஸ்டார்ட் ப்ரிப்பேரிங் இப்போல இருந்தே லைஃப்க்கு. அதுக்கெல்லாம் செட் கோல்ஸ். முடிஞ்ச வரைக்கும் செட் கோல்ஸ் ஃபார் another 5 years. உங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு செட் கோல்ஸ் ஃபார் லைக் another 5 to 10 years. I'm pretty sure எல்லாரோட கோல்ஸும் வந்துட்டு எல்லா நேரத்துலயும் ஒர்க் அவுட் ஆகும்னு சொல்ல முடியாது. பட் பி ப்ரிப்பேர்ட் டு அக்செப்ட் தி டிஃபீட் ஆல்சோ. ஒரு டிஃபீட் இல்ல ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட் அதெல்லாம் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுங்கிறது தெரிஞ்சுக்கங்க. இட்ஸ் நாட் தி எண்ட் ஆஃப் தி வேர்ல்ட். எதுவா இருந்தாலுமே செட் யுவர் கோல்ஸ். அது ஒர்க் ஆகலையா அதுக்கு நெக்ஸ்ட் பெஸ்ட் என்னங்கிறத பார்த்து அதுக்கு செட்டில் ஆக. Any questions? Okay. Life after undergrad. எங்களுக்கு அண்டர் கிராஜுவேஷன் முடிஞ்சப்போ வந்துட்டு no one was there to teach us anything. Like லைஃப் நான் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி no one told us. என்னோட பேட்ச்ல என்னை பொறுத்த வரைக்கும் I would say probably if Ramesh sir would accept, என்னை யாருமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. லைக் ஐ வாஸ் சப்போஸ் டு பி லைக் திஸ். இவன் இந்த மாதிரி வருவான், இல்லை இவன் இதெல்லாம் பண்ணுவான்ங்கிற மாதிரிலாம் யாரும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் நானுமே அதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல, அதுதான் வேற விஷயம். பட் there are a lot of things that you will learn through your life. ஒரு பாயிண்ட்டுக்குள்ள நம்ம என்டர் ஆகும்போது, லைக் இப்போ கிராஜுவேஷன் முடிச்சுட்டு ஒர்க்குள்ள என்டர் ஆகும்போது யூ வில் பி லேர்னிங் சோ மச். அது கொஞ்சம் ஓவர்வெல்மிங்கா இருக்கும். பட் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் இட்ஸ் சம்திங் தட் யூ ஹாவ் டு கோ த்ரூ. நம்ம மட்டும் இல்லை, நம்மளுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஜென்ரேஷனும் அது they would have gone through it. ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் ask them what it was like அவங்களோட டைம்ஸ்ல. அது உங்களுக்கு it will give you some ideas. ஆனா வந்துட்டு it is not really necessary that you will go through the same journey, but it might help you. For example, maybe like நான் first join பண்ண பொழுது I was very அந்த வார்த்தையை நான் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, ஓகே, நான் கொஞ்சம் திமிரு பிடிச்சவனா தான் இருந்தேன் வேலையில ஜாயின் பண்ண போகுது. பிகாஸ் ஐ ரியலி டென்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் என்ன நடக்குது அங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல. அண்ட் யாரு வேலைக்கு ஃபர்ஸ்ட் போனாலும் அப்படிதான் இருக்கும். ஸோ டேக் கேர். அந்த மாதிரி ஏதாவது சுச்சுவேஷன்ஸ் இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த சுச்சுவேஷன்ஸ் அசஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. Is there something? Okay. Moving on. ஃபர்ஸ்ட் ஆக்சுவல் ஜாப். இப்போ எத்தனை பேருக்கு உங்களுக்கு பிளேஸ்மெண்ட் கிடைச்சிருக்கும்? ஒரு 70% நான் கேள்விப்பட்டேன். 70%க்கு யூ வில் பி கெட்டிங் பிளேஸ் அண்ட் யூ வில் பி கோயிங் டு சம் ஐடி கம்பெனி. நான் எனக்கு வந்துட்டு ஐ காட் பிளேஸ் இன் TCS வந்த போது. அண்ட் யா அஃப்கோர்ஸ் there were a lot of other people who got placed in different companies, CT or L&T in the madri. And I hope you guys will also go through the same thing. Your first job may not actually be the best job, trust me. அது வந்துட்டு சில பேருக்கு பிடிக்கும், சில பேருக்கு பிடிக்காது. பட் it's best to learn and make the best use of it. அந்த ஜாப் உங்களுக்கு பிடிக்கலனாலும் பரவாயில்ல, பட் learn whatever that is there in the job and make the best use of it. எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஜாப் எப்போ பிடிக்கலங்கிறதுக்கான ஒரு ரீசன் இருக்கு, அதை நான் உங்களுக்கு அப்புறமா சொல்றேன். பிகாஸ் தட் லெட் மீ இன்டு திஸ் டிரான்சிஷன். இல்லைன்னா நான் இந்த இடத்துக்கு இங்க வரணுங்கிற அவசியம் இருந்திருக்காது.
But yeah, there were some things that changed me. I'll come to that later. But your first job, again, உங்களால நிறைய பேரை புரிஞ்சுக்க முடியாது because everyone will be of a different mindset. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க எல்லாருமே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான், மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள். அண்ட் ஸ்டாஃப்ஸ் மேக்ஸிமம் போனா ஒரு 10% இருப்பாங்களா ஸ்டூடெண்டோட டோட்டல் ஹெட் கவுண்டோட கம்பேர் பண்ணும்போது. ஸோ தட் இஸ் த ஹெட்ரோஜனஸ் மிக்சர் தட் யூ வில் பி ஒர்க்கிங் வித். ஹெட்ரோஜனஸ் ஆஸ் இன் லைக் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஏஜ் குரூப், டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ், இந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. லைக் இட் வில் பி சம்வாட் ஹோமோஜினஸ். இப்போ ஒரு வேலைக்குன்னு போனா யூ வில் பி இன்டராக்டிங் வித் a lot of people and lot of people as in like not just with your உங்க சென்னையில இருந்து மட்டும் இல்ல காஞ்சிபுரத்துல இருந்து மட்டும் இருக்க மாட்டாங்க. they'll be from different states. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டேட்ஸ் மட்டும் இல்ல, ஈவன் டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரிஸ். எந்த கண்ட்ரியோட ப்ராஜெக்ட் நீங்க எடுத்து பண்றீங்களோ அதுவா கூட இருக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பீப்புள் கூட யூ ஹாவ் டு இன்ட்ராக்ட். அப்போ அவங்களோட நேச்சர் என்ன, அவங்களோட டெண்டன்சிஸ் என்ன, அவங்களோட கல்ச்சர் என்ன, அவங்க என்ன மாதிரி பேசுவாங்க, என்ன மாதிரி பேசக்கூடாது, நாம அவங்க கிட்ட என்ன மாதிரி பேசணும், என்ன மாதிரி பேசக்கூடாதுங்கிறது இப்பல இருந்தே கொஞ்சம் ரீசர்ச் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஈவன் தோ யூ நாட் ஏபிள் டு கோ டு எனி கண்ட்ரிஸ், அது எல்லாராலையும் பண்ண முடியாது. அண்ட் மோஸ்ட்லி இப்போ பேண்டமிக் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் அதெல்லாம். பட் மேக் த பெஸ்ட் யூஸ் ஆஃப் இட். கூகுள் இருக்கு, கூகுள்ல தேடி கண்டுபிடிங்க அவங்க எப்படி ஹலோ சொல்லுவாங்க, எந்த மாதிரி இன்ட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க, எதை மாதிரி பேசினா அவங்களுக்கு பிடிக்கும், எதை மாதிரி பேசினா அவங்களுக்கு பிடிக்காது. ஸோ ஆல் தோஸ் திங்ஸ் ஆர் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அதெல்லாம் கத்துக்கிறது நல்லது. இந்த 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 பாயிண்ட்ல இருந்து அது கத்துக்கிறது நல்லது. அண்ட் யா, த லாஸ்ட் பாயிண்ட், யூ வில் பி கிவன் அ சாய்ஸ். ஒரு இடத்துல நீங்க போய் இருக்கும்பொழுது யூ வில் பி கிவன் அ சாய்ஸ் வெதர் யூ வாண்ட் டு கோ ஃபார் அ பியர் ஆர் அ கிரீன் டீ. இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான், பாஷாவா ஆண்டனியான்ங்கிற மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட. ஸோ யூ ஹாவ் டு சூஸ் ப்ராப்பர்லி. கிரீன் டீக்கு போனீங்கன்னா யூ வில் பி ட்ரீட்டட் கிளாசிக், ஒரு மாதிரி ஒரு நீங்க ஒரு கிளாஸான பர்சன் நினைச்சுப்பாங்க. பியருக்கு போனீங்கன்னா சரி ஜஸ்ட் another பர்சன் அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களை ட்ரீட் பண்ணிட்டு போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. திஸ் ஹேப்பன்ட் இன் மை லைஃப் ஒன்ஸ். என்னோட ஒரு சீனியர்ஸ் கூட நான் வெளில போயிருந்தேன். அப்போ ஐ வாஸ் கிவன் திஸ் சாய்ஸ், பியர் ஆர் காஃபி. ஆக்சுவலா எனக்கு கிரீன் டீ இல்லை, பட் யா காஃபி. ஐ சோஸ் காஃபி. ஏன்னா அன்னைக்கு எனக்கு வந்துட்டு ஐ டென்ட் ஃபீல் லைக் எனிதிங். எனக்கு ஆக்சுவலா ஐ வாஸ் வெரி டயர்ட், எனக்கு தூங்கணும். அண்ட் ஐ ஹேட் டு டிரைவ், வண்டி ஓட்டிட்டு போகணும் வீட்டுக்கு அப்படிங்கிறதுனால ஐ சோஸ் காஃபி. அண்ட் அந்த மாதிரி ஒரு சாய்ஸ் இட் லெட் மீ டவுன் அ டிஃப்ரெண்ட் பாத். எனக்கு கிடைச்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறமா இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல நல்ல மக்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸா கிடைச்சாங்க. அண்ட் இஃப் ஐ ஹட் சோசன் பியர், இன்னி வரைக்கும் நான் அங்கேயே தான் இருந்திருப்பேன். I wouldn't have grown much. அதுதான் எனக்கு தெரிய வந்த ஒரு விஷயம். ஏன்னா there was another person along with me, அவனும் என் பேட்ச் தான், ஆனா he chose that. அதனால கண் கூட பார்க்க முடிஞ்சது. So I'm giving you this piece of advice. Be very comfortable in choosing something that you are prone to choose. நீங்க வந்து தேவையில்லாம இன்னொருத்தங்களுக்காக ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லா எதையும் சூஸ் பண்ண வேண்டாம். சூஸ் பண்ணீங்கன்னா you will head down the wrong path. அதுக்கு you will be responsible. So make your choice wisely. இந்த மீம்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் அவுட் ஆஃப் கான்டெக்ட்ல தெரியும், பட் நான் முன்னாடி சொன்ன பாயிண்ட்டுக்கும் இதையும் கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஜாப்ல நீங்க ஆஃபிஷியலா ஆர் ப்ரொஃபஷனலா என்னெல்லாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தா, யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் யூ வில் பி கிவன் அ லாட் ஆஃப் ஒர்க். உள்ள போனோடனே கண்டிப்பா வந்துட்டு ஒரு ஜூனியர் பர்சன் அப்படிங்கிறதுனால உங்களை ஒரு அடிமை மாதிரி ட்ரீட் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கும். ஏன்னா சில டீம்ஸ் அந்த மாதிரி இருப்பாங்க, சில டீம்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்க மாட்டாங்க. they'll respect you. பட் சில டீம்ஸ் வந்துட்டு they'll think that you're just a kid, just another kid. இல்ல உங்க சின்ன பையன் பாவன் அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களை ட்ரீட் பண்ணலாம். ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்துல டூ யுவர் ஒர்க். ஒர்க் பண்ணாம இருக்கிறது தப்பு, டூ யுவர் ஒர்க். பட் question the process. என்ன பண்ணணும்னு சொல்றாங்களோ அது எதுக்காக பண்ண சொல்றாங்கங்கிறது. இப்போ படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் எப்படி சொன்னேனோ, நீங்க ஆல்ரெடி ஃபைனல் இயர் வந்துட்டீங்க, பட் இன்கேஸ் உங்களுக்கு ஃபியூச்சர்ல இந்த மாதிரி தேவைப்படுதுன்னா இது பண்ணுங்க. எப்போ யார் எந்த வேலையை சொன்னாலும் வேலையை செய்யறதுக்கு முன்னாடி கேட்கறதா இருந்தாலும் தப்பு இல்லை, பின்னாடி கேட்டாலும் தப்பு இல்லை. பட் எதுக்காக அந்த வேலையை செஞ்சீங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும். கண்டிப்பா ரெஸ்பெக்ட் பீப்புள். ஏன்னா நிறைய பேருக்கு வந்துட்டு நம்ம ஏதாவது ஒரு சின்ன விஷயம் செஞ்சா கூட வந்துட்டு கொஞ்சம் அஃபென்சிவா ஃபீல் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி அவங்கள ஃபீல் பண்ண விடாம பாத்துக்கணும். நம்ம ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும். அவங்களோட ஒப்பீனியன்ஸ், அவங்களோட ஏஜ் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி நடந்துக்கிறதுக்கு கத்துக்கணும். அதை நான் சொல்லணும் அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு ஆக்சுவலா.
நான் வந்துட்டு என்னோட காலேஜ் டைம்ல சில விஷயங்கள் நான் பண்ணியிருக்கேன் which I'm not really proud of, but I never disrespected anyone. So make sure you respect people முடிஞ்ச வரைக்கும். If you help someone in need, try to make sure that உங்களுக்கு அவங்க கிட்ட இருந்து வேற எந்த ஹெல்ப்பும் தேவையில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க. நீங்க திரும்பி போய் அந்த ஹெல்ப்பை நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணேன், நீங்க எனக்கு திரும்பி ஹெல்ப் பண்ணீங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களோட ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் கம்மியா நினைச்சுப்பாங்க. அஃப்கோர்ஸ் ஹெல்ப் கேட்கறது தப்பு இல்லை, நீங்க அவங்க கிட்ட தனியா போய் ஹெல்ப் கேளுங்க. நான் அன்னைக்கு உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணேன், நீங்க இன்னைக்கு பண்ணுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னா அந்த மாதிரி நல்லா இருக்காது. ஸோ ப்ளீஸ் டோன்ட் டூ தட். எனக்கு எங்கேயுமே இது வந்து ப்ரொஃபஷனல் லைஃப்ல ரொம்ப முக்கியம். Personal life, I don't know about the level of intimacy that you have with the other person. That is a different story. But professional life, never do this. அது ஒரு பெரிய இது ஒரு சஜஷனா வச்சுக்கோங்க, அட்வைஸா கூட எடுத்துக்க வேண்டாம். திங்க் 2 levels higher than your level. நீங்க இப்போ ஒரு இன்ஜினியரா ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்கன்னா ஒரு சீனியர் இன்ஜினியர் லெவல்ல நீங்க திங்க் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க. எப்போ ட்ரை பண்ணாலும், எப்போ வேலை பண்ணாலும் இந்த வேலையை நான் பண்றேன், பட் என்னோட 2 லெவலுக்கு மேல இருக்கிறவங்களுக்கு இது எப்படி யூஸ் ஆகும், ஆர் இப்ப நான் அந்த வேலையை பண்றேன் 2 லெவல் மேல போனா நான் இந்த வேலையை எப்படி பண்ணுவேன். ஸோ அந்த மாதிரி திங்க் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. இது எனக்கு ஒரு என்னோட சீனியர் இன்ஜினியர் ஒருத்தர் எனக்கு இந்த அட்வைஸ் சொன்னாரு, அண்ட் ஐ பீன் ஃபாலோயிங் தட் எவர் சின்ஸ். இது ஒரு சின்ன லெவல், ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனா, when you work 2 levels higher, நீங்க அந்த லெவலுக்கு போகும்பொழுது you will be inherently doing that work. இன்னொரு அடுத்த 2 லெவல் ஹையரா இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க அதை யோசிக்க ஆரம்பிப்பீங்க. அண்ட் அந்த 2 levels ஹையர் போறவங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த நேரத்துல உங்களுக்கு அது யூஸ் ஆகும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 3rd ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போது நம்மளுக்கு மேக்ஸ் சில விஷயங்கள் கஷ்டமா இருந்திருக்கலாம், ஒரு சயின்ஸ்ல சில விஷயங்கள் கஷ்டமா இருந்திருக்கலாம். பட் அதுவே ஒரு 7th ஸ்டாண்டர்ட் போகும்போது 3rd ஸ்டாண்டர்ட் மேத்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். அந்த மாதிரிதான் இது. ஸோ திங்க் 2 levels higher, work 2 levels higher. நம்மளோட பொட்டன்ஷியல் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் எப்போதுமே. ஸோ மேக் ஷூர் யூ டூ தட். இந்த ஸ்லைடு வந்துட்டு ஐ டெடிகேட்டட் டு லைக் ஃபியூ பீப்புள் ஹூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஒரு ஓவர்வெல்மிங் சென்சேஷன் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த ஸ்லைடு யூஸ்ஃபுல். திங்க் அண்ட் அசஸ் யுவர் சிச்சுவேஷன். எப்போதுமே ஓவர்வெல்மிங்கா இருக்கும் சில விஷயங்கள். அஃப்கோர்ஸ் லைக் சம்டைம்ஸ் யூ மைட் ஃபீல் இந்த கோர்ஸ் ஒர்க் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணலாம், ஆர் உங்களுக்கு ஒரு சப்ஜெக்ட் புரியாம கூட இருக்கலாம். நெவர் மைண்ட். நான் வந்துட்டு என்னோட லைஃப்ல நான் பண்ண ஒரு பெரிய தப்பு, ஐ நெவர் ஸ்டாப்ட் ஃபார் எனிதிங் டில் மை அண்டர்கிராட் தான் நான் சொல்றேன். டில் மை அண்டர்கிராட் ஐ நெவர் ஸ்டாப் ஃபார் எனிதிங். என்னால எங்கேயுமே நிக்க முடியல. அந்த தப்பை நீங்களும் பண்ணாதீங்க. நிறுத்தி நிதானமா யோசிங்க. எதுவா இருந்தாலும் எது புரியலையோ அதுக்கு கெட் ஹெல்ப். முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்களால எவ்வளவு ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணுங்க. பட் பேஸ்ட் ஆன் யுவர் கரண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். உங்களுக்கு முன்னாடி நடந்த விஷயத்த வச்சு டோன்ட் ப்ரையாரிட்டைஸ். இல்ல ஃபியூச்சர்ல இந்த மாதிரி நடக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க ரொம்ப யோசிச்சு அதுக்கப்புறம் எதையும் ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணாதீங்க. இப்போ இந்த நேரத்துல நான் என்ன ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணுங்கிற மாதிரி யோசிங்க. அது உங்களுக்கு நிறைய யூஸ் ஆகும். மேக் யுவர் சாய்ஸ் வைஸ்லி. எந்த நேரத்துல எந்த டெசிஷன் எடுக்கிறதா இருந்தாலும் ஆஃப்டர் யூ ஸ்டாப், மேக் யுவர் சாய்ஸ் வைஸ்லி. முடிஞ்ச வரைக்கும் அந்த சாய்ஸை கண்டினியூ பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணாதீங்க. லைக் அந்த பிரேக் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்டெண்ட் ஆகக்கூடாது. ஸோ மூவ் அஹெட். முடிஞ்ச வரைக்கும் மூவ் அண்ட் திங்க் அகேன். எங்க உங்களுக்கு ஸ்டக்கா இருக்குமோ அங்க திங்க் பண்ணலாம். அண்ட் இன் கேஸ் இஃப் யூ ஹேவ் எனி क्वेश्चंस அபௌட் திஸ், ப்ளீஸ் ரீச் அவுட் டு மீ. எனக்கு ப்ராப்ளமே இல்லை. டைம் அண்ட் மணி மேனேஜ்மெண்ட். இது வரைக்கும் ஜாலியா செலவு பண்ணிட்டு இருப்போம் எல்லாருமே. அஃப்கோர்ஸ் நானுமே அது பண்ணியிருக்கேன் நிறைய. பட் எனக்கு அதோட அருமை தெரியல. லைக் என் கையில காசு இருந்தது, அது எங்க அப்பா கொடுத்தாரு. சில பேர் நான் சில வேலை எல்லாம் பார்த்திருந்தேன், பட் அவ்வளோ லைக் இட் வாஸ் நாட் எனஃப் டு ஃபீட் மை சஸ்டெனன்ஸ் ஈவன். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற நேரத்தில் ஐ நெவர் ரியலி தாட் அபவுட் மணி. மணி வந்துட்டு இட் வாஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஒரு அது இன்னைக்கு இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி செலவு பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பேன். மணி மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் ரியலி இம்பார்ட்டன்ட். உங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு எவ்வளவு தூரம் அதை கேர்ஃபுல்லா யூஸ் பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் கேர்ஃபுல்லா யூஸ் பண்ணுங்க. அண்ட் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட். சில நேரத்துல நம்ம டைம் எப்படி இருக்குன்னே நம்மளுக்கு தெரியாது. விளையாட போனா விளையாட போவோம், இல்ல ஏதாச்சும் யூடியூப்ல பாக்குறோம்னா நம்மளுக்கு டைம் தெரியாது. ஈவன் ஃபேஸ்புக் இஸ் யூசிங் யுவர் டைம். அதுக்கு நீங்க ஒரு 5 வீடியோக்கு மேல பாத்தீங்கன்னா யூ வில் பி ஹூக்ட் ஃபேஸ்புக்ல. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்து செலவு பண்ணுங்க. டைம் அண்ட் மணி கூட திரும்பி யூ கேன் ஏர்ன் இட் பேக். பட் டைம் உங்களால ஏர்ன் பண்ண முடியாது. அந்த டைம் நீங்க வேஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம்
மேபி ஃபியூச்சர்ல யோசிக்கும் போது ஐயோ அன்னைக்கு நான் அவ்வளவு வேஸ்ட் பண்ணனே அப்படிங்கிற மாதிரி தான் யோசிக்கலாமே தவிர நான் அன்னைக்கு இவ்வளவு பண்ணனே அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் யோசிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. ஸோ டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் ரியலி இம்பார்ட்டன்ட். ஸ்பெண்ட் டைம் வித் யர் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏன்னா இதை நான் ஏன் சொல்றேன்னா, இன்கேஸ் இஃப் யூ ஆர் ஸ்டக் அவுட் சைட் ஆஃப் யுவர் கண்ட்ரி லைக் மீ, நான் இப்போ இங்க அமெரிக்கா வந்து ஒரு 4.5 years ஆகுது. நான் இது வரைக்கும் எங்க வீட்டுக்கு 2 தடவை தான் போயிருக்கேன். அண்ட் வெரி ஷார்ட் டைம், ரொம்பலாம் போக முடியல. என்னால என் ஃபேமிலியோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியல இன்னி வரைக்கும், விச் இஸ் வெரி டிப்ரெசிங் சில நேரத்தில் ஒத்துக்கணும். அண்ட் எஸ்பெஷலி டியூரிங் பேண்டமிக்ஸ் கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும் தனியா இருக்கிறதுங்கிறது. ஸோ மேக் ஷூர் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும். ஐ மீன் நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க. இப்போவும் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க, அப்புறமாவும் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒர்க்கை எவ்வளோ சீக்கிரம் முடிக்க முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் முடிச்சுட்டு அண்ட் மீட் யோர் டெட்லைன்ஸ். ஒர்க் முடிக்காம ஃப்ரெண்ட்ஸை போய் மீட் பண்றதை நான் சொல்லலை. ஒர்க்கை முடிச்சுட்டு மீட் யோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு லைக் ஸ்பெண்ட் டைம் வித் யோர் ஃபேமிலி. தட்ஸ் குட். ஸ்பெண்ட் மணி பட் சேவ் ஃபர்ஸ்ட். இது எனக்கு எங்க அப்பா சொல்லி கொடுத்த ஒரு விஷயம். எப்போதுமே ஸ்பெண்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி சேவ் பண்ண சொல்லுவார். என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஜாப் ஐ வாஸ் அ டிஜே ஒரு இடத்துல. அப்போ என் கையில வந்து 500 rupees ஃபர்ஸ்ட் சேலரி எனக்கு. அப்போ நான் எங்க அப்பா கிட்ட போய் சொன்னேன், உனக்கு ஏதாவது நான் வாங்கி தரணும்ப்பா, ஏதாவது சொல்லு அப்படின்னு. எங்க அப்பா சிம்பிளா சொன்னாரு, அதுல ஒரு 200 சேவ் பண்ணு, 300க்கு ஏதாவது வாங்கி கொடு அப்படின்னாரு. 300க்கு எங்க அப்பாவுக்கு வாங்கி தர மாதிரி எனக்கு எதுவும் கண்ணில் தென்படல. ஸோ நான் வந்து எங்க அப்பா கிட்ட கேட்டேன், சரி நான் அம்மாவுக்கு வாங்கி தரேன் ஏதாவது சொல்லு அப்படின்னு. 300 rupeesக்கு எங்க அம்மாவுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் சாரி ஒன்று வாங்கி தந்தேன். இட் வாஸ் ரியலி எனக்கு வந்து இட் வாஸ் அ வெரி ஒரு கிரேட் அச்சீவ்மெண்ட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும். பிகாஸ் நான் காலேஜ் ஃபர்ஸ்ட் இயரோ இல்லை செகண்ட் இயர் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது இந்த மாதிரி நடந்தது. ஐ வாஸ் ரியலி ஹாப்பி. பட் அந்த 200 rupees சேவ் பண்ணது எனக்கு எப்போ யூஸ் ஆச்சுன்னா, ஒரு நாளைக்கு என் வண்டியில பெட்ரோல் தீர்ந்து போச்சு, என் கையில காசே இல்லை. பட் அந்த 200 rupees என் பர்ஸ்க்குள்ள இருக்கிற ஒரு 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 கம்பார்ட்மெண்ட்ல சேவ் பண்ணி வச்சிருந்தேன். அவ்வளவுதான். என் கையில இப்போ பேங்க் அக்கௌண்ட் கூட கிடையாது. ஸோ அதை சேவ் பண்ணியிருந்த போதுதான் எனக்கு அது தோணுச்சு. எங்க அப்பா அன்னைக்கு சொன்னாரு, அது எனக்கு இப்போ கரெக்டா ஒர்க் அவுட் ஆச்சு. அந்த ஒரு 200 rupees சேவ் பண்ணது அன்னைக்கு பெட்ரோல் போட்டு வீட்டுக்கு போறதுக்கு. ஸோ தட்ஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் லெசன் என்னோட லைஃப்ல. எப்போ எனக்கு சேலரி வந்தாலும் ஐ வில் சேவ் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் தென் ஸ்பெண்ட் லேட்டர். பட் எனக்கு தேவையானதுல நான் வாங்கிக்காமலாம் இருக்க மாட்டேன். பட் ஐ வில் சேவ் ஃபர்ஸ்ட். முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்களும் அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்க. யூ வில் பி ரியலி ஹாப்பி. அண்ட் கிரெடிட் கார்ட்ஸ், நிறைய பேர் வந்துட்டு தேல் ஆஃபர் யூ கிரெடிட் கார்ட்ஸ். இப்போ ஒரு வேலைக்கு போய் ஜாயின் பண்ணோடனே பிரச்சனை வர்றதே வந்து கிரெடிட் கார்டுனால தான் வரும். கிரெடிட் கார்டில் உங்களுக்கு கிரெடிட் லிமிட் வந்துட்டு 11,000 12,000 மாதிரி கொடுத்துருவான். பட் உங்களுக்கு சேலரி எவ்வளோ இருக்குமான்னு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ மேபி இருக்கலாம். இப்போ எனக்கு அது தெரியல இப்போ ஸ்டார்டிங் சேலரி எவ்வளோன்னு. பட் ஒரு ஜென்ரலா சொல்றேன், யூஸ்வலா அவங்க கிரெடிட் லிமிட் கொடுக்கறதே வந்துட்டு உங்க சேலரியை விட ஒரு 5,000 10,000 அதிகமாக தான் தருவாங்க. Thank you. Go ahead, Muthu, please. Then bank statements. உங்களோட வரவு செலவு கணக்கு தான் வந்துட்டு நான் பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் நீங்க சொல்றேன். யூஸ்வலா ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட்ல தான் உங்களுக்கு சேலரி போடுவாங்க. எங்க வேலைக்கு போனாலும் இல்ல நீங்களே ஒரு வேலை ஆரம்பிச்சாலுமே நீங்க வந்து ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட் வச்சு தான் நீங்க ஆப்ரேட் பண்ண முடியும். ஸோ பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் யூஸ்வலா எடுத்து பாருங்க. உங்களுக்கு எவ்வளவு எக்ஸ்பென்சஸ் வந்திருக்கு, எவ்வளவு நீங்க செலவு பண்ணிருக்கீங்க, எதுக்கெல்லாம் செலவு பண்ணிருக்கீங்க, அதுல எது முக்கியம் இல்லை. ட்ரை டு சார்ட் இட் அவுட். ஒரு பேசிக் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா சில விஷயங்கள் ஃபிக்ஸ்ட் எக்ஸ்பென்சஸா நம்ம சொல்லுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ சில பேர் வந்துட்டு சம்பளம் வந்த உடனே புது பைக் வாங்கணும்னு தோணும். வாங்கலாம், தப்பு இல்லை. அண்ட் வாங்குற அந்த பைக்குக்கான இஎம்ஐ வந்து இட்ஸ் ஃபிக்ஸ்ட் எக்ஸ்பென்ஸ். அதை நீங்க உங்களோட சேலரியில இருந்து எடுத்துடணும் டோட்டலா. அது உங்களோட கைக்கே வராத காசு மாதிரி கிட்டத்தட்ட. ஸோ அதை எடுத்துருங்க. நெக்ஸ்ட் வேற என்ன, லைக் பெட்ரோலுங்கிறது கொஞ்சம் வேரியபிள் எக்ஸ்பென்ஸ். ஒரு மாசம் உங்களுக்கு அதிகமா இருக்கலாம், ஒரு மாசம் கம்மியா இருக்கலாம். ஆர் நீங்க இந்த வண்டியை வெறும் ஆஃபீஸ் போயிட்டு வரதுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்றீங்கன்னா then your petrol expenses is a variable expense. ஸோ இந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் எது, வேரியபிள் எக்ஸ்பென்சஸ் எது அப்படிங்கிற மாதிரி பிரிச்சுட்டு மேக் ஷுர் யூ ஸ்பெண்ட் ஒன்லி 80% ஆஃப் வாட் எவர் தட் யூ கெட் இன் யுவர் ஹேண்ட். பாக்கி 20% சேவ் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க. அண்ட் கிரெடிட் கார்டு இஸ் அ ஸ்ட்ரிக்ட் நோ அண்ட் ஒன்லி ஃபார் எமர்ஜென்சி யூஸ். ஏன்னா நீங்க அந்த கிரெடிட் கார்டை திரும்பி யூஸ் பண்ணீங்கன்னா அவங்க பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு நிறைய சொல்லுவாங்க,
உங்களுக்கு பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்குறோம், அதுக்கு ரிவார்ட் சிஸ்டம் இருக்குன்னு. பட் கிரெடிட் கார்டோட பேக்ரவுண்ட்ல அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அன்லெஸ் யூ நீட் டு டூ சம்திங், கிரெடிட் கார்டில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணாதீங்க. மேக்ஸிமம் யூஸ் டெபிட் கார்டு. அந்த டெபிட் கார்டையும் பார்த்து யூஸ் பண்ணுங்க. ஒரு 220% மேக்ஸிமம் எடுத்து ஆல்ரெடி ஏதாவது சேவிங்ஸ்லயோ இல்லை எஃப்டிலையோ ஏதாவது ஒன்று போட்டுட்டு தென் Muthu, it's muted, maybe unknowingly. If possible, can you unmute by yourself? Yes. Yeah, Go sure, ahead, sir. please. Thank you. Thank you. So இதெல்லாம் தான் மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டஃப்ஸ் தட் யூ மைட் ஹவ் நாட் கான் த்ரூ. உங்க காலேஜ்ல நீங்க படிக்கிற சிலபஸ்ல இதெல்லாம் வராது. அண்ட் மோஸ்ட் பீப்புள் அவங்க வீட்டில் எல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க செலவு பண்ணாது அதிகமா அப்படின்ற மாதிரி. ஆனா எதுக்காக இதை சொல்றாங்க, ஏன் எதுக்கு சொல்றாங்கிறதெல்லாம் அதிகம் சொல்ல மாட்டாங்க. ஸோ ப்ளீஸ் மேக் ஷுர் தட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் லைஃப்க்கு. முடிஞ்ச வரைக்கும் ஃபாலோ இட். முடிஞ்ச வரைக்கும் லைக் 20% நான் சொல்றேன். மேபி இஃப் சம்மன் இஸ் ஹேவிங் சம் அதர் கமிட்மெண்ட்ஸ், சரி 10% வச்சுக்கோங்க அந்த மாதிரி நேரத்தில். ஸோ மேக் ஷுர் யூ ஆர் கம்ஃபர்டபுள் வித் வாட் எவர் தட் யூ ஆர் சேவிங் about, and அதை சேவ் பண்றதுக்கு கரெக்டா பாத்துக்கோங்க. லேர்ன் அபவுட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இன் ஸ்டாக் மார்க்கெட்ஸ். ஏன்னா இப்பல இருந்தே தெரிய ஆரம்பிச்சாதான் உங்களுக்கு ஃபியூச்சர்ல இது எப்படி யூஸ் ஆகுங்கிறது தெரியும். அண்ட் நம்ம மணி எப்போதுமே நம்ம பேங்க்ல போடுற காசு கூட வந்துட்டு இட் இஸ் நாட் ஸ்ட்ரெயிட் அவே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டா உங்களுக்கு திரும்பி வரதில்லை. பேங்க் இஸ் இன்வெஸ்டிங் ஆன் சம்திங். எப்போ நீங்க பேங்க்ல காசு போடணும், எப்போ நீங்க பேங்க்ல இருந்து காசு எடுக்கணுங்கிறது எல்லாமே இதை வச்சுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ லேர்ன் அபவுட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இன் ஸ்டாக் மார்க்கெட்ஸ். டு நாட் இன்வெஸ்ட் அன்லெஸ் யூ ஆர் வெரி ஷுர். இல்ல அதுக்குன்னு ஸ்பெஷலைஸ்டா ஆளுங்களா இருப்பாங்க, அவங்க கிட்ட கொடுத்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க. டோன்ட் டூ இட் ஆல் பை யுவர் செல்ஃப். நம்மளுக்கு கணக்கு வரலன்னா நம்ம பண்ணக்கூடாது. அதுதான் என்னோட மோட்டிவ். பட் இஃப் யூ ஆர் வெரி கம்ஃபர்டபுள் டூயிங் இட், ஃபைன், டூ இட். அதை பத்தி யோசிக்க வேண்டாம். ஸோ இது ரொம்ப இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த ஒரு டாபிக், லேர்னிங் லைஃப் ஸ்கில்ஸ். நம்மள சில பேருக்கு வந்துட்டு சமைக்கவும் தெரியாது, ஒரு வீட்டை சுத்தமா வச்சுக்க தெரியாது அப்படிங்கிற மாதிரி. லைக் எல்லாரையும் நான் சொல்லல, சில பேருக்கு அந்த மாதிரி இருக்கும். இப்ப எனக்கு வந்துட்டு நான் சின்ன வயசுல இருந்து நான் இது வரைக்கும் கிச்சன் பக்கமே போனதில்லை சமைக்கிறதுக்கு. அண்ட் ஐ வுட் சே லைக் மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ் ஆர் லைக் என்ன குக் வித் கோமாளி பார்த்துட்டு நம்ம ஜாலியா விட்டுருவோம் அந்த விஷயத்த, ரொம்பலாம் யோசிக்க மாட்டோம். பட் சமைக்கிறதுக்கு தெரியணும். நாட் ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளிசிட்டா எதுவும் பண்ணுங்கிற அவசியம் இல்லை. டூ வாட் எவர் சிம்பிளி தட் யூ லைக். ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாச்சும் ஒன்று லைக் ஒரு சின்னதா ஒரு ரோட்டி பண்றது எப்படி, ஒரு சனா இல்ல தால், இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் லைக் ரொம்ப சிம்பிளா சமைக்கிறத ஃபர்ஸ்ட் கத்துக்கங்க. திஸ் வில் கம் இன் ஹேண்டி. இப்போ சில பேர் வந்துட்டு ஹையர் ஸ்டடீஸ் போகணும்னு ஆசைப்படலாம். ஹையர் ஸ்டடீஸ் போகணும்னு ஆசைப்பட்டா நீங்களா தான் சமைச்சுக்கணும். அங்க உங்களுக்கு யாரும் சமைச்சு போடுறதுக்குலாம் இருக்க மாட்டாங்க. மோஸ்ட்லி ஹோட்டல்ல வாங்கி சாப்பிடுறேன் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா, ஹோட்டல்ல வாங்கி சாப்பிடுறது அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது. தட்ஸ் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ். எங்க போனாலுமே அது எக்ஸ்பென்சிவ் தான். ஸோ மேக் ஷுர் யூ நோ ஹவு டு குக். அண்ட் வீட்டை கிளீனா வச்சுக்கிறதுங்கிறது வந்துட்டு நாட் ஜஸ்ட் ஃபார் பீப்புள் கோயிங் அப்ராட், பட் எங்க இருந்தாலுமே வீட்டை கிளீனா வச்சுக்கிறது நல்லது. ஏன்னா உங்களுக்கு எதை எங்க வச்சிருக்கோங்கிறது அப்பதான் தெரியும். அண்ட் இட் வில் சேவ் அ லாட் ஆஃப் டைம் அண்ட் எனர்ஜி. கிளீன் பண்றது உங்களுக்கு வேஸ்ட் ஆஃப் எனர்ஜியா பட்டுச்சுன்னா, திங்க் அபவுட் வென் யூ ஆர் அபவுட் டு ஃபைண்ட் சம்திங். லைக் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒன்று கிடைக்கல, அது நீங்க தேடிட்டு இருக்கீங்கன்னா அந்த நேரத்துல உங்களுக்கு எனர்ஜி வேஸ்ட் ஆகுறது கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணலாம். லாண்ட்ரி அண்ட் வாஷிங், அதை நான் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை, நீங்களே பண்ணிக்கிறது நல்லது. அயர்ன் பண்ணிக்கிறதுக்கு தெரியணும். பிகாஸ் எவ்ரி பெனி சேவ்ட் இஸ் லைக் யூஸ்ஃபுல். அயர்ன் பண்றதுக்கு நீங்க வெளில கொடுக்கலாம், யார்கிட்டயாவது கொடுத்து அயர்ன் பண்ண சொல்லலாம். பட் திங்க் அபவுட் இட். ஒரு ஷர்ட் ஒரு பேண்ட் அயர்ன் பண்ணணும்னா அதுக்கு எவ்வளவு செலவாகும், அதை நீங்களே பண்ணீங்கன்னா எவ்வளவு நீங்க சேவ் பண்றீங்க. அதை நீங்க ஒரு கணக்கு போட்டு பார்த்துட்டு மேபி உங்க வீட்லயே கூட கேளுங்க, நானே ஷர்ட்டை அயர்ன் பண்ணிக்கிறேன், எவ்வளவு செலவு, அந்த அந்த அமௌண்ட் எனக்கு தரீங்களாங்கிற மாதிரி கேட்டீங்கன்னா அது உங்க பாக்கெட் எக்ஸ்பென்சஸ்க்கு யூஸ் ஆகும். ஸோ இதை நான் சொன்னேன்னு யார்கிட்டயும் போய் சொல்லாதீங்க, நீங்களே ட்ரை பண்ணிக்கோங்க. கீப்பிங் பர்சனல் அண்ட் ப்ரைவேட் லைஃப் செப்பரேட். வேலைக்கு போனதுக்கு அப்புறம்
உங்களோட பர்சனல் அண்ட் பிரைவேட் லைஃப் கொஞ்சம் அங்க இங்கேயும் இன்டர்மிங்கிள் ஆகும். லைக் எக்ஸ்ட்ரா டைம்ல உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஹவர்ஸ்ல கால் பண்ணுவாங்க. 5 மணிக்கு வேலை முடியும்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. பட் 6:30 மணி 7 மணி வரைக்கும் வேலை போகும். ஃபைன், பட் மேக் ஷூர் யூ ஹாவ் சர்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் டைம் ஃபார் யுவர் பர்சனல் ஸ்டஃப். முடிஞ்ச வரைக்கும் ட்ரை பண்ணுங்க. அண்ட் மேக் ஷூர் யூ டிமார்க்கேட் தோஸ் 2 things. எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல நீங்க வந்து ஃபேமிலி அவுட்டிங் மாதிரியோ இல்ல ஃபேமிலியோட வெளில போயிருப்பீங்க. அப்போ உங்களுக்கு கால் வரும். யூ வில் பி கிவன் அ சாய்ஸ் வெதர் டு அட்டெண்ட் தட் கால் ஆர் நாட் டு அட்டெண்ட் தட் கால். அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா இருந்தா மட்டும் அட்டெண்ட் பண்ணுங்க. அட்டெண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கேளுங்க, அது இம்பார்ட்டண்டா இல்ல நான் ஃபேமிலியோட வெளில வந்திருக்கேன் என்னால பண்ண முடியலங்கிற மாதிரி சொன்னாலும் தப்பு இல்லை. பட் கீப் யுவர் பர்சனல் அண்ட் பிரைவேட் லைஃப் செப்பரேட். முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்க வேலையை டைமுக்கு முடிக்க பாருங்க. அப்படி முடிக்க முடியலன்னா மேக் ஷூர் யூ லெட் யுவர் சூப்பர்வைசர் ஆர் உங்களோட மேனேஜர் அவங்க கிட்ட வந்துட்டு சொல்லிடுங்க, இந்த மாதிரி வேலையை முடிச்சா இந்த மாதிரி வேலையை முடிக்க முடியல. தட் வில் பி ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல் இன் யுவர் ஃபியூச்சர். ஹெல்த் அண்ட் வெல்னஸ். நிறைய பேர் நிறைய விதமா சொல்லுவாங்க, இந்த இந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணணும், இந்த டயட் பண்ணணும். டிபெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு எது செட் ஆகுதோ அதை நீங்க பண்ணுங்க. அண்ட் மேக் ஷூர் யூ ஆர் அப் டு டேட் ஆன் ஆல் த ஹெல்த் ரிலேட்டட் திங்ஸ். இப்போ சில பேருக்கு இன்ஹெரண்ட் கண்டிஷன்ஸ் சிலது இருக்கலாம். மேக் ஷூர் இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி அண்டர் செக். உங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுக்கு எதையும் வரவிடாம பாத்துக்கோங்க. அப்படி வந்துச்சுன்னா உங்களை ஒழுங்கா பாத்துக்கிறதுக்கு உங்களுக்கே தெரியும். இப்போ நான் ஐ பீன் ஹியர் ஃபார் 4 years. நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி கிட்டத்தட்ட அந்த 4 yearsலயும் எனக்கு ஏதாவது உடம்புக்கு வந்துச்சுன்னா நான் டாக்டர் கிட்ட போறது வந்துட்டு இட் இஸ் அவுட் ஆஃப் மை ஈக்குவேஷன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும். ஏன்னா வெளியில எந்த ஊருக்கு போனாலுமே நம்ம ஊரை விட எக்ஸ்பென்சஸ் அட்லீஸ்ட் யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் 20 to 30% ஹையர். அது நான் மினிமம் ரேஞ்சில் தான் சொல்றேன். இப்போ இந்த ஊர்ல எனக்கு மினிமம் ஒரு கோல்டுக்குன்னு போனா எனக்கு $2,000 செலவாகும். ஸோ சொல்லுங்க, கோல்டுக்கு போக முடியுமா முடியாதா? கஷ்டம். ஸோ மேக்சிமம் உங்களை நீங்களே பார்த்துக்கிறது நல்லது. பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட பேசும்போது கொஞ்சம் கான்ஃபிடன்ஸ் ஜென்ரேட் பண்ணி பேசுங்க. எது பேசுறதா இருந்தாலும் மேக் ஷூர் யூ ஆர் வெரி கான்ஃபிடென்ட் when you are ஸ்பீக்கிங். அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் வந்துச்சுனால நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா எங்க வேணாலும் பேசலாம். யூ ஒன்ட் பி ஹேவிங் எனி ட்ரபிள். பட் இன்கேஸ் உங்களுக்கு ஸ்டேஜ் ஃப்ளைட் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா ஒன்றும் இல்லை, ஒரு 4 ஃப்ரெண்ட்ஸை கூப்பிட்டு வச்சுட்டு அவங்க கிட்டக்க ஏதாவது ஒரு சின்னதா ஏதாவது ஒன்றத்தை பேசிக்காமீங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஸ்டேஜ் மாதிரி ஒரு இடத்துல நின்று பேசிக்காமீங்க. உங்களால முடியலையா இன்னும் ஒரு 2 பேர் உங்க பின்னாடி நிக்க வச்சுட்டு நீங்க பேசுங்க, தப்பு இல்லை. யூ வில் ஹாவ் தட். ஒரு ஸ்டேஜ் ஃப்ரைட்ங்கிறது இட்ஸ் a வெரி சைக்கலாஜிக்கல் கண்டிஷன். அண்ட் அதை வந்துட்டு சின்ன சின்ன இந்த மாதிரி எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் ட்ரை பண்ணி யூ கேன் ஈஸிலி ஃபோர்கோ தட். ஒன் ஃபார்ம் ஆஃப் மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ். அடி வாங்கறதுக்கு எப்படிங்கிறதும் தெரியணும், அடி கொடுக்கறதுக்கு எப்படின்னு தெரியணும். அடியை எப்படி கரெக்டா வாங்கணுங்கிறதுக்கு அதுக்கு லைக் யூ நீட் சம் ஃபார்ம் ஆஃப் ஒரு மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ் ட்ரைனிங். ஏன்னா நம்ம பாட்டுக்கு கண்டமேனிக்கு அடி வாங்கிட்டோம்னா நம்மளால அடுத்த ரவுண்டுக்கு நம்மளால போக முடியாது. அந்த மாதிரிதான் ஒருத்தன் ஒரே அடியில உங்களை கீழே தள்ளி விட்டான்னா அது வேஸ்ட். அதே மாதிரி அடி கொடுக்கறதுக்கு தெரியணும், எந்த இடத்துல அடிச்சா எஃபெக்டிவா நம்ம அந்த சிச்சுவேஷனை விட்டு தப்பிக்க முடியும். இப்போ படத்துல காட்டுற மாதிரி ஒருத்தர் 4 பேர்லாம் அடிக்கிறதுங்கிறது பாசிபிள் கிடையாது. அண்ட் ப்ளீஸ் டோன்ட் ட்ரை இட். பட் மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ் ட்ரைனிங் இருந்துச்சுன்னா ஒருத்தனை அடிச்சுட்டு எப்படி அந்த இடத்த விட்டு எஸ்கேப் ஆகலாங்கிற மாதிரியாவது தெரியும் அட்லீஸ்ட். ஸோ அதுக்கு தெரிஞ்சுக்கங்க. தென் என் லைஃப்ல இருந்து சில இம்பார்ட்டன்ட் லெசன்ஸ் அண்ட் மிஸ்டேக்ஸ் ஐம் ஜஸ்ட் ஷேரிங். போர்டம் இஸ் அ சாய்ஸ் யூ மேக். சில நேரத்துல போர் அடிக்கிற மாதிரி தெரியும். இந்த பாயிண்ட் தான் நான் உங்களுக்கு முன்னாடி சொல்லலான் இருந்தேன். என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஜாப் போர் அடிச்சிச்சு. சீரியஸா சொல்ல போனா ஐ வாஸ் வெரி போர். ஒரு 1.5 years மாதிரி வேலை பார்த்தேன், என்னால முடியல. பட் அந்த சாய்ஸ் நானே தான் எடுத்துக்கிட்டேன். பிகாஸ் நான் கொஸ்டின்ஸ் அதிகமா கேட்கல. ஐ குட் ஹவ் ஆஸ்க்ட் மோர் கொஸ்டின்ஸ். ஐ ஷுட் ஹவ் அண்டர்ஸ்டுட் அட்லீஸ்ட் அந்த இடத்துல. பட் நான் அதை பண்ணல. ஸோ தட் வாஸ் மை சாய்ஸ். அண்ட் போர் அடிக்குதுங்கிறதுக்காக டோன்ட் டூ எனிதிங் ஸ்டூபிட். லைக் போர் அடிக்கும் சில நேரத்துல போயிட்டு நான் போர் அடிச்சா போய் படம் பார்ப்பேன், இல்ல போர் அடிச்சா இங்க போவேன் அங்க போவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சுக்காதீங்க. போர் அடிச்சா ட்ரை அண்ட் லேர்ன் சம்திங். அது உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும். லைக் நான் அதுக்காக வந்துட்டு சப்ஜெக்ட் போய் படிங்கன்னு சொல்லல. ஏன் குக்கிங் பண்றீங்களா, போர் அடிச்சா போய் குக் பண்ணுங்க. இல்ல போர் அடிச்சா போயிட்டு ஏதாச்சும் ஏதாவது புதுசா ஏதாவது கத்துக்கங்க. லைக் ஆர்ச்சரி, இல்ல இப்போ சர்ஃப் போர்டிங்லாம் வந்திருக்குன்னு கேள்விப்பட்டேன் சென்னை பக்கத்துல, இல்ல பீச் அந்த சைட்ல. ஸோ அதெல்லாம் போய் பண்ணுங்க. லைக் சாட்டர்டே சண்டேல யூல் பி ஹாப்பி. அட்லீஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு புது மெமரி இல்ல ஒரு ஸ்போர்ட் தெரிய வரும், which is good. Think your career plan
ஃபார் 5 to 10 years ahead. அட்லீஸ்ட் ஒரு 5 இயர்ஸ்ல நம்ம எங்க இருப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிங்க. இதை நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான். நாட் எவ்ரி திங் இஸ் ரைட், நாட் எவ்ரி திங் இஸ் ராங். ஸோ மேக் ஷூர் யூ சூஸ் த ரைட் ப்ரொபோர்ஷன் ஆஃப் லைக் டெசிஷன்ஸ். முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களால எதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணி அச்சீவ் அ கோல். எதெல்லாம் உங்களால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாதோ லீவ் இட் அசைட். நீங்க அதை பத்தி வரி பண்ணிக்க வேண்டாம். சூஸ் யுவர் கரியர் தட் வே. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ECE படித்தேன். லைக் ஐ டிட் மை பேச்சுலர்ஸ் முடிச்சது வந்து 2014. 1.5 years மாதிரி TCSல சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங், அதுவும் மெயின் ஃப்ரேம் கம்ப்யூட்டிங் அந்த டெவலப்பரா இருந்தேன். தென் அப்போ எனக்கு அந்த ஜாப் அந்த அளவுக்கு என்னால் ஏற்றுக்க முடியல பிகாஸ் ஐ வாஸ் வெரி போர்ட். ஸோ நான் ஐ ஸ்டார்டட் அப்ளைங் ஃபார் மாஸ்டர்ஸ். நான் வந்து ஐ அப்ளைட் ஃபார் நிறைய காலேஜஸ் அப்ளை பண்ணேன். மியூசிக் டெக்னாலஜி எனக்கு பிடிச்சிருந்தது. இந்த கோர்ஸும் அந்த யூனிவர்சிட்டி வந்துட்டு இட் இஸ் அ வெரி வெல் ரெனவுண்ட் யூனிவர்சிட்டி. ஸோ அது செலக்ட் பண்ணேன். போயிட்டு 2.5 years மியூசிக் டெக்னாலஜி. மற்ற மாஸ்டர்ஸ் கோர்ஸ்லாம் மினிமம் 1.5 years to 2 yearsல முடிஞ்சிடும். பட் என்னோட மாஸ்டர்ஸ் கோர்ஸ் இட் வெண்ட் ஆன் டு 2.5 years. இட் வாஸ் ரியலி டெஸ்டிங் ஒரு ஃபேஸ் என்னை பொறுத்த வரைக்கும். தென் மாஸ்டர்ஸ் டிகிரி முடிச்சுட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி வேலையை தேடிக்கணும்னு பார்த்தேன். லைக் ஐ டிட் மை மாஸ்டர்ஸ் தீசிஸ் ஆன் மியூசிக் இன்ஃபர்மேஷன் ரிட்ரீவல் விச் இஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் டேட்டா சயின்ஸ். இப்போ ஸ்பாட்டிஃபை இல்லை கானா இதெல்லாம் கேட்குறீங்களா, அடுத்த சாங் உங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ற அந்த சிஸ்டம் டிசைன் பண்றதுக்கு அந்த கோர்ஸ்லாம் எடுத்து பண்ணேன். பட் எனக்கு அந்த ஃபீல்டெல்லாம் வேலை கிடைக்கல. ஸோ ஐ டென்ட் அக்செப்ட் டெஃபீட். நான் இங்கே இருந்துட்டு ஐ ரியலி கேனாட் அக்செப்ட் மை டெஃபீட். ஸோ நான் அடுத்து என்ன பண்ணேன்னா ஐ ஸ்டார்டட் அப்ளைங் ஃபார் அதர் ஜாப்ஸ். என்னோட ஸ்கில் செட்ல என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தேன். பைத்தான் டெவலப்பராக இருந்தேன் கொஞ்ச நாளைக்கு. அது ஒரு கன்சல்டிங் ஜாப் ஒன்று பண்ணேன். ஸோ அதனால எனக்கு அதில் கொஞ்சம் ஐடியாஸ் இருந்தது. ஸோ ஐ அப்ளைட் ஃபார் பைத்தான் ரிலேட்டட் ஜாப்ஸ். அப்போதான் குவால்காம்ல இருந்து எனக்கு ஒரு கால் வந்தது. இட் வாஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். அவங்க காலில் பேசும்போதே என்கிட்ட ஒன்று தான் சொன்னாங்க, உன்னோட கோர்ஸுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை, மோஸ்டா உங்களை நான் எடுக்க மாட்டேன், பட் நீ வந்துட்டு பேசுறதுக்கு உங்ககிட்ட நல்லா இருக்கு, ஸோ நீ பேசு அப்படின்ற மாதிரி பேச விட்டாங்க. இட் வாஸ் ஈஸிலி த மோஸ்ட் எம்பாரசிங் திங். யாருக்கா இருந்தாலுமே அது வந்து ஒரு மாதிரி வெக்கமா இருக்கும். அந்த மாதிரிலாம் உங்ககிட்ட யாராவது சொல்லிட்டு நீ சும்மா பேசுப்பா பரவாயில்ல பாத்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னா எப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரிதான் இருந்துச்சு. இட் வெண்ட் ஆன் ஃபார் அ வைல் அண்ட் ஒரு பாயிண்ட்ல வந்துட்டு தட் மேனேஜர் ஹூ ஸ்போக் டு மீ, அவருக்கு நான் பேசுற விதம் பிடிச்சிருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு தான் என்னை வந்துட்டு ஒரு ரவுண்ட் ஆஃப் இன்டர்வியூ உனக்கு வைக்கிறேன் அண்ட் வி ஹாவ் அ ஸ்பெசிபிக் ப்ராஜெக்ட், அதுக்கு எங்களுக்கு பைத்தான் தேவை, ஸோ பி த டெவலப்பர், அதுக்கு நீ வந்து டெவலப்பரா இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் எடுத்தாங்க. ஸோ இந்த இடத்துல தான் வந்துட்டு கதை டோட்டலா மாறுச்சு. அவங்க கிட்ட பேசும்போது அவங்க வந்துட்டு என்னோட எலக்ட்ரானிக்ஸ் அந்த பேக்ரவுண்டை பார்த்துட்டு அவங்க எலக்ட்ரானிக்ஸ் ரிலேட்டடா கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. அண்ட் சின்ஸ் Qualcomm was an electronics company, நான் அதுக்கு நிறைய ப்ரிப்பேரே பண்ணி லைக் அதிகம் ப்ரிப்பேர் பண்ணேன். இன்ஃபேக்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ்ல தான் நிறைய ப்ரிப்பேர் பண்ணேன், பைத்தான்ல அந்த அளவுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணல. ஸோ தட் கேம் இன் ஹேண்டி. ஸோ மேக் ஷூர் தட் எவ்ரி அவென்யூ இஸ் கவர்ட். லைக் ஒரு இன்டர்வியூன்னு போனீங்கன்னா அதுல எல்லாமே கவர் பண்ற மாதிரி இருக்கணும். யூ டோன்ட் ஹேவ் டு கெட் இன் டு த டெப்த்ஸ் ஆஃப் இட், பட் மேக் ஷூர் யூ கவர் ஆல் த திங்ஸ். உங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த டாபிக்ஸ் எல்லாம் கவர் பண்ணுங்க. அண்ட் தென் ஐ காட் அ ஜாப். அந்த ஜாப் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் உள்ள போயிட்டு நான் நினைச்சேன், சரி ரைட் ஓகே நம்ம ஒரு பைத்தான் ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கு அதுதான் டெவலப் பண்ண போறோம்னு உள்ள போனேன். அங்க இன்னொருத்தர் பார்த்துட்டு இல்ல உனக்கு எலக்ட்ரானிக்ஸ் பேக்ரவுண்ட் இருக்கு, நீ இதுக்கு வா, டீபக் இன்ஜினியரா வா அப்படின்னாங்க. டீபக் இன்ஜினியர் தான் வேலிடேஷன் இன்ஜினியர் நான் சொல்றது. ஸோ ஆஸ் சச் ஒரு மைக்ரோ ப்ராசஸர், ஒரு எஸ்ஓசின், நாங்க இங்க எஸ்ஓசின்னு சொல்லுவோம், சிலிக்கான் ஆன் சிப். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சிலிக்கன் ஒரு சிஸ்டம், அதை நாங்க வந்துட்டு ஒரு டிசைன் பண்ணி எங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க. அதை நாங்க வேற சினாரியோஸ் வச்சு டெஸ்ட் பண்ணுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூடியூப் ரன் பண்ணிட்டு கூடவே மெசஞ்சரும் ரன் பண்ணா எந்த மாதிரி ஒரு இன்டர்ஃபரன்ஸ் வரும், அதை நாங்க வந்து எப்படி அவாய்ட் பண்ணலாம், அந்த மாதிரி நாங்க சஜஷன் தரணும் திரும்பி. ஸோ வி டீல் வித் போத் சாஃப்ட்வேர் அண்ட் ஹார்ட்வேர், which was never the case. நான் ஜாயின் பண்றதுக்கு முன்னாடி அந்த மாதிரி இல்லை, பட் சின்ஸ் ஐ ஹேட் த சாஃப்ட்வேர் பேக்ரவுண்ட் என்ன சாஃப்ட்வேர்லயும் சேர்த்து வேலை பார்க்க வச்சாங்க. கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருந்தது இனிஷியலா, பட் ஐ லேர்ன்ட். ஸோ மேக் ஷூர் யூ ஆர் அடெப்ட் இன் லேர்னிங். முடிஞ்ச அளவுக்கு கத்துக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க. ஏன்னா வேலைக்கு போனதுக்கு அப்புறம் யாரும் உங்களுக்கு கத்துற மாட்டாங்க, ப்ரொஃபசர்ஸ் யாரும் இருக்க மாட்டாங்க கூட. அண்ட் வேலை வேற, அகாடமிக்ஸ் வேற, டோட்டலா வேறையா இருக்கும். ஸோ மேக் ஷூர் யூ லேர்ன் எவ்ரி திங். ஆர் அங்க போனதுக்கு அப்புறம் லேர்ன் பண்றதுக்கான ஒரு திடத்தையும் வளர்த்துக்கோங்க, மனதிடத்தை வளர்த்துக்கணும்.
So it happened that way, and now I'm a full-fledged engineer. என்ன இப்போ நான் வந்துட்டு ஒரு டீம் நான் லீட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நானே சொந்தமா. அண்ட் எனக்கு இது வந்துட்டு எனக்கு இது கிடைச்சதுக்கு காரணம் ஐ வாஸ் ரிலன்ட்லெஸ். கொஞ்சம் கூட நான் வந்து ரெஸ்ட் எடுக்கல நடுவில். பட் இப்போ நான் ரெஸ்ட் எடுக்கணும்னு ட்ரை பண்றேன். அதுவும் முடியல, கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கு. பட் எடுப்பேன் கண்டிப்பா. ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ரிலன்ட்லெஸ்ஸா யூ ஹேவ் டு லேர்ன் அண்ட் யூ ஹேவ் டு எக்ஸிக்யூட். இல்லைன்னா யாருமே வந்துட்டு உங்களோட டேலண்ட்ஸையோ இல்லை உங்களையோ நோட்டீஸ் பண்ண மாட்டாங்க. உங்களை நோட்டீஸ் பண்ணாதான் உங்களுக்கு ப்ரொமோஷன் கிடைக்கும். ஸோ மேக் ஷூர் தட் யூ லேர்ன் எவ்ரி திங் ஆர் லேர்ன் ஃப்ரம் த ஜாப் முடிஞ்ச வரைக்கும். நெவர் அண்டர் எஸ்டிமேட் யுவர் எபிலிட்டிஸ். முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களோட எபிலிட்டிஸ் என்னங்கிறத நீங்களே கண்டுபிடிங்க. இல்லை மற்றவங்க சொன்னாங்கன்னா அது என்னங்கிறத கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸ்வாட் அனாலிசிஸ் பண்றதுக்கு தெரியணும். ஸ்வாட் அனாலிசிஸ்னா என்னன்னு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஆர் உங்களுக்கு தெரியலன்னா யூ கேன் ஆஸ்க் மீ இந்த கொஸ்டின் இன் செஷன். டெவலப்பிங் லீடர்ஷிப் ஸ்கில்ஸ். முடிஞ்ச அளவுக்கு ட்ரை அண்ட் டேக் அப் அ ப்ராஜெக்ட். ஒரு 4 பேரா ஜாயின் பண்ணிட்டு லீட் யுவர் ஓன் ஸ்பெஷாலிட்டிஸ். இப்போ சில பேர் வந்து டெவலப்பிங்ல நல்லா இருக்கலாம், சில பேர் டெஸ்டிங்ல நல்லா இருக்கலாம், சில பேர் பேக்கேஜிங்ல நல்லா இருக்கலாம். ஸோ இது வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு டீமை கண்டுபிடிச்சு லீட் தோஸ் திங்ஸ். உங்களுக்குள்ளேயே நீங்க லீட் பண்ணிக்கங்க. அது வந்துட்டு யூல் கெட் தட் லீடர்ஷிப் ஸ்கில்ஸ். எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும், என்னென்ன பண்ணணுங்கிறது தெரிய வரும். ஸ்பீக் அப் வென் நெசசரி. முடிஞ்ச அளவுக்கு யூ ட்ரை அண்ட் ஸ்பீக் யுவர் மைண்ட். எங்கேயும் வந்துட்டு யாருக்காகவும் விட்டு கொடுக்காதீங்க. நீங்க பேசினாதான் உங்களுக்கு எதுவா இருந்தாலும் கிடைக்கும், கேட்டாதான் தருவாங்க. அந்த மாதிரிதான் இருக்கும். ஸோ ப்ரமோஷனோ போனஸோ எதுவா இருந்தாலும் நீங்களா தான் கேட்கணும் அவங்க கிட்ட. அவங்களா உங்களுக்கு தந்தாங்கன்னா அது கொஞ்சம் கம்மியா தான் இருக்கும். நீங்க வேலையை பார்த்துட்டு நீங்க கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா நிறையவே தருவாங்க. ஸோ இதோட நான் முடிச்சுக்கிறேன். இன் கேஸ் எனி கொஸ்டின்ஸ் ப்ளீஸ் ஃபீல் ஃப்ரீ டு ஆஸ்க். எஸ், thank you, Mr. Muthuswamy. Dear students, it's not easy to talk with respect to the career design. It may be going to be set or going to be reset, because he had around 1.1 decades. That means 11 years from the during the graduation to till now, the experience he came across from our institution to the present working organization. So whatever the doubt you may interact, we may spend around 5 to 8 minutes. It's always welcome, because listening alone may not be fulfilled, or it may not be mono. It's going to be a bidirectional. So kindly ask whatever the questions raised, either with respect to the present or in future, either in studies or job. Whatever the questions you may ask to Mr. Muthu, then he may ready to do the needful. I think students can unmute yourself. Even our faculty also may ask, because certain faculty members handle the class for him. Mr. Pandian sir, and who are having doubt, because he is currently working as an embedded system validation engineer, or even you can ask any kind of thing, or who are planning for higher studies, either any foreign country, maybe US or Canada or UK or Europe or German, or wherever, whatever. I think CSKs are also available. C. Saranakumar sir, then Senthil sir. Muthu want to talk with you. Day before yesterday we had the interaction. That time also he recollected nicely about your contribution for his technical aspect as well as the personal aspect also. Hope people are okay sir, thank you sir. Thank you. Yes sir. Senthil sir, video open பண்ணிருங்க பார்க்கட்டும். முத்து Hi sir. If possible. Yes. வணக்கம் சார். Finally came to VLSI background, right? You are playing with the Snapdragon. Okay, good. So happy to see. தேங்க்யூ சார். நான் இப்போ ஒர்க் பண்ணது ப்ராஜெக்ட் தான் வந்துட்டு சாம்சங் S21ல யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதெல்லாம் நான் அதை பார்க்கும்போது எனக்கு உங்களை ஞாபகம் வந்துச்சு சார். லைக் ஐ ரிமெம்பர் வி ஹேட் அ கான்வர்சேஷன் வெரி சிமிலர் டு தட்.
ஒரு ஃபைனல் இயர் நான் படிக்கும் போது தான் நீங்க you were telling me that you have to own up to things and you have to be proud about what you're doing அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க எனக்கு சொல்லிட்டு இருந்தீங்க ஒரு பாயிண்ட்ல. அது I understood. Good. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Ramesh, sir. Thank you. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you very much for interacting. And students also can ask any kind of query because the very first and the bootstrap for your career, because you're all final year. So whatever he talked, the points you may take into your mind, then you may interact with him. Sir, this is Gokul, sir. Yes, Gokul. Muthu sir. is available. ஹாய் சார். சார் எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு சார். இப்போ வந்துட்டு இப்போ குவால்காம்ல இப்போ நான் ஒர்க் பண்ணோம், இல்லை VLSI இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள இப்போ நான் ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்னா மாஸ்டர்ஸ் தேவைப்படுமா? Not exactly. அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் like there is no prerequisite that you need to have a masters. And Gokul இல்ல? Yes, sir. உங்க பேரு? Yes, sir. Okay. So there is no prerequisite. சில job openings எல்லாம் வந்துட்டு it will be eligible for bachelor degree. And of course அவங்க வந்துட்டு எடுக்கிற like டைரக்டா கேம்பஸ் ரெக்ரூட்மெண்ட்லாம் அவங்க அதிகம் பண்ண மாட்டாங்க Qualcomm. And they do it for some universities in Bangalore, but சென்னையில எதுவும் பண்றது இல்ல. பட் சென்னையில ஆஃபீஸ் இருக்கு. in case if you are in need, அவங்களோட கரியர் பேஜ்ல போயிட்டு அவங்க என்ன ஜாப் ஆஃபரிங்ஸ் ஆஃபர் பண்றாங்கன்னு பாருங்க. என்ட்ரி லெவல் ஜாப் ஆஃபர்ஸ் கண்டிப்பா you'll be able to get it. Yes, sir. Sure, sir. பாக்க. Sure. Thank you, Gokul. Thank you. The others also can, because few students are maybe think about the higher studies also. Sarvanakumar sir, please sir. சார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் மெசேஜ்ல போட்டுறாங்க சார் சாட்ல. கேளுங்க சார், அதுல என்னன்னு சொல்லி கூட. சரவணகுமார் சார். சாமி சார் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் சார். நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? ஓகே ஃபைன். சாட் பாக்ஸ்ல 2 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மெசேஜ் போட்டுருக்காங்க, சௌந்தர்யா ஜி அண்ட் ரித்திக். So சௌந்தர்யா ஜி சார் பார்த்தேன். I'll answer sir. Yeah. So answer for Soundarya. Hi Soundarya, thank you for this question. ECS la work பண்ணிக்கிட்டே எக்ஸாம்ஸ்க்கும் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க, which is a very good question. First 3 months உங்களால எதுவும் பண்ண முடியாது because you'll be learning that technology which they assign to you. So first 3 months உங்களால எதுவும் பண்ண முடியாது, but after that you'll have some time. For example, ஒரு after 3 months you'll be placed into a real project. அந்த real project குள்ள போகிறப்போ உங்களுக்கு யூசுவலா வந்துட்டு you won't be having much of ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை because you're a beginner there. ஸோ உங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்க அங்க கத்துக்கங்க. அண்ட் அதை தவிர you'll get some time like 4 to 5 hours டெய்லி உங்களுக்கு கிடைக்கும். Like I'm not talking about the sleeping time, but அதுக்கு முன்னாடியே வந்துட்டு 4 to 5 hours கண்டிப்பா கிடைக்கும். Prepare during that time. For example, நான் GRE ப்ரிப்பேர் பண்ண பொழுது I was working on a lot of இப்போ GREல இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸோட மீனிங்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் I found this sort of recording. அவங்க வந்துட்டு வேர்ட் அண்ட் மீனிங் படிச்சு காட்டுவாங்க அண்ட் they'll also have that ஒரு மீனிங், அதோட ஒரு சென்டென்ஸும் இருக்கும். இது எல்லாமே ஆடியோல கேட்டுட்டு இருந்தேன். இட் வாஸ் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் எனக்கு. ஏன்னா நான் வண்டியில போயிட்டு வரப்போலாம் அதை கேட்டுட்டு இருப்பேன் அண்ட் சம்டைம்ஸ் பஸ்ல போயிட்டு வரும்போது அந்த மாதிரி கேட்பேன். ஸோ மேக் ஷுர் யூ ஹாவ் சர்டன் திங்ஸ் டு லைக் ஒர்க் ஆன். அந்த மாதிரி ஒரு ஒர்க், அதாவது லைக் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே உங்களால ஹெட்ஃபோன்ஸ்ல போட்டு காதுல கேட்க முடியும்னா டூ இட். பட் யூ வுட் ஹாவ் டு டூ லைக் கொஞ்சம் ஒரு லைக் மல்டி த்ரெடட் ப்ராசஸ் மாதிரி தான் போகும். அது ஒரு சிங்கிளா உங்களால வேலை மட்டுமே பார்த்துட்டு அந்த மாதிரி கத்துக்கிட்டு இருக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். ஸோ ட்ரை டு டூ இட். ஐ ஹோப் தட் ஆன்சர்ஸ் யுவர் கொஸ்டின்ஸ் Soundarya. And Ritik, seems like you had a fluctuation between domains. How challenging was it then and how challenging would it be in the recent times and trends? This is a very good question. Fluctuation between domains நான் சொல்ல மாட்டேன் because என்னோட டொமைன்ல I was very strong.
நான் வந்துட்டு I want to do something technical and music technologyங்கிற கோர்ஸோட பேர் கேட்கும்போது எல்லாரும் நினைச்சிருப்பாங்க இசை எங்க இருந்து வருது அந்த மாதிரிலாம் கேள்வி வரும். அந்த மாதிரிலாம் இல்லை. I was working mostly as a technology and ஒரு நான் சொன்ன மாதிரி தான் மியூசிக் இன்ஃபர்மேஷன் ரிட்ரீவல்ங்கிறது இட் இஸ் ஈக்குவலன்ட் டு டேட்டா சயின்ஸ். அண்ட் அதுல வந்துட்டு வி யூஸ் அ லாட் ஆஃப் கான்செப்ட்ஸ் விச் வி யூஸ் இன் டிஎஸ்பி. நம்ம டிஜிட்டல் சிக்னல் ப்ராசஸிங் படிச்சிருப்போம் இல்லையா, நம்மளோட ஐ திங்க் செகண்ட் ஆர் தேர்ட் இயர்ல நம்ம படிச்சிருப்போம். ஸோ அதுல இருக்கிற நிறைய கான்செப்ட்ஸ் யூ கெட் கான்வல்யூஷன், ஈவன் பட்டர்ஃப்ளை டயக்ராம்லாம் வரையாமே யூ கேன் டூ கான்வல்யூஷன்ஸ். அதெல்லாம் உங்களுக்கு இட் வில் பி ரியலி ஃபன். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மேஜர் தான் நான் எடுத்தேன் என்னோட மியூசிக் டெக்னாலஜி பேக்ரவுண்ட்ல. பட் யா அஃப்கோர்ஸ் அதுக்கப்புறமா குவால்காம்ல ஜாயின் பண்ண போது ஐ வாசன்ட் ஏபிள் டு யூஸ் எனி ஆஃப் மை ஸ்கில்ஸ் தட் ஐ ஹேட் லேர்ன்ட் அது வரைக்கும். எட் லோ பவர் ஆடியோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு குவால்காம்லேயே ஒரு டொமைன் இருக்கு. ஸோ அதுல வந்துட்டு வென் தெர் இஸ் அ ப்ராப்ளம் தே வில் கால் மீ. ஏன்னா எனக்கு ஐ ஹாவ் திஸ் பேக்ரவுண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் எனக்கு ECE பேக்ரவுண்டும் இருக்கிறதுனால வாட் எவர் தட் ஐ எம் ஒர்க்கிங் ஆன் ஐ வில் பி ஒர்க்கிங் ஆன் தட். அதோட கூடவே கொஞ்சம் ஆடியோ ரிலேட்டட் கொஸ்டின்ஸ் இல்லை ஆடியோ ரிலேட்டட் ஏதாவது டீபக்ஸ் இருந்தாலும் எனக்கு கூப்பிடுவாங்க. ஸோ ஐ எம் ஸ்டில் ஏபிள் டு யூஸ் இட் டு அன் எக்ஸ்டென்ட். பட் தேங்க்யூ ஃபார் த கொஸ்டின். அண்ட் தேர் இஸ் another question. I'm really very sorry. அதை முடிக்கிறதுக்கு போயிட்டேன். How challenging would it be in the recent times and trends? இது என்னால் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ண முடியல. பட் recent times and trendsல I think you can't have fluctuations. இந்த அளவுக்கு ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் இருக்கிறது உங்களால எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது அன்லெஸ் யூ ஹாவ் லைக் சம் ஸ்கில் தட் தே ரியலி ஆர் இன் நீட். இல்லைன்னா யாருமே எடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ மேக் ஷூர் யூ டோன்ட் ஹாவ் தட் ஃப்ளக்சுவேஷன். பட் மேக்கிங் ஆல் தீஸ் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ், இந்த மாதிரி ஃப்ளக்சுவேட்டிங் மிஸ்டேக்ஸ் ஏதாவது பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அதெல்லாம் வந்துட்டு மேக் இட் பிஃபோர் 25. 25க்கு அப்புறம் சீரியஸ்லி கான்சென்ட்ரேட் ஆன் யுவர் கரியர் அண்ட் நெவர் திங்க் பேக். ஏன்னா 25 வரைக்கும் தான் யூ வில் ஹாவ் த டைம் டு do anything. So please make sure. And thank you for the question, Ritik. Hope we had a few queries and then had the convincing and then extendable answer also. Dear students, anybody want to have any other query? Even the final answer given by Mr. Muthu. Earlier I used to say you may take a risk till the age of 29. So now it's resetted because of the Pandemic. Now Yes. Pandemic as well as generation gap. Because I'm 80s kid, you are all 2000 kid, or students are 2000, you may be 95 kid. So that time there is maybe some readjustment. So that 4 years is more than enough to take risk and stable in the personal life. Whereas students doubt irundha kekalam dharalama, because we are going as per schedule also. So now we came to the end of the session. So I would like to thank Mr. Muthuswamy Venkatraman on behalf of our SRM Engineering College Management Principal, Vice Principal, Head of the Department, Dr. Kamala James Ma'am, faculty members, staff and students. It's a great pleasure because solely for final year students it's going to be eye-opening, because in the graduation you came to the final stage, as well as it's a thinkable point about after graduation, or if you got already job offer, what you are going to do in the first actual job, then what you can choose, go ahead with the right path, and then thinking about present level to more than 2 levels. And the important thing is the time and money management. It's a very worthy point. It may be any human being. That's a right word. Save first, then spend. Because normally we used to do spend money, then save the remaining, like that. So you have to reset that one. Another one is the learning never stopped, because it may not be end. It's a continuation. So there is a dot, or we can say comma. So it may be a learning from the people or self-learning. So that is going to be provide the right lifelong learning skills to make you strong and independent
and then we can infer who you are, where you are, and how you are. That's the important thing. So we may think about always the day is opening, then we have to learn certain lessons, or we may do some mistakes also. It's a part and parcel. But whenever we are doing the mistake, the next time you may not do the same mistake. That's important. So thank you very much, Mr. Muthuswamy. You had a right input to our students as well as your juniors. So they will think about, because during this unexpected pandemic situations, they might be understand the situation around them, either from parents or siblings or relatives or neighbors or from society or from the studying environment. So surely it will work it out. Thank you very much. Sure, sir. Thank you. Yes. Thank you, Thank one and all. Thank you for being present. Have a great year ahead and stay happy. So thank you, Mr. Muthu. So we are formally ending the session. Then